our channel Give and Take Education. আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভালেই আজি আমি এই ভিডিঅটোত স্পোৰ্টছ ৰিলেটেড এৱাৰ্ডছ এণ্ড ট্ৰফি ওপৰত আকৌ সেটটো ওপৰত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো আগতে আমি লাষ্ট ভিডিঅ স্পোৰ্টছ ৰিলেটেড এৱাৰ্ডছ এণ্ড ট্ৰফি ওপৰত এটা ভিডিঅ আপলোড কৰিছো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাব পাৰে মই ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম সো আশা কৰিছো এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ এক্সামত হেল্প হ'ব So, bulok video to start koisu. Our first question is which country will host ICC T20 World Cup in 2021? So, 2021 ot ICC T20 World Cup kun dekhe ba country e host koribo. So, ICC full form ki? ICC full form ami hokole jano International Cricket Council hoy. So, etu hodise je jikhon mane 2021 ot ICC T20 World Cup khon hobo kunkhon dekhe ba country e host koribo hetu hodise correct answer to hobo option C India host koribo jitu 2021 ot ICC T20 World Cup khon hobo okay our next question is which country will host ICC Men's Cricket World Cup in 2023 So, agor question to ki asile ICC T20 he asile T20 asile aru eikhonor hobo 2023 ICC Cricket World Cup khon kod hobo ba kunkhon dekhe host koribo hetu hudise confuse na hobo eikhon 2023 aru only ICC Men's Cricket World Cup hoy agor khon asile T20 so poston akko ebar koisu ki koise 2023 ICC Cricket World Cup khon kod hobo ba kun dekhe host koribo hetu koise correct answer to hobo option D India akko 2023 jikhon ICC Men's Cricket World Cup hobo hekhon India host koribo okay monot rakhibo aru eta kotha aponalogok ketiaba examot pray hudi die moi dekhisu jitu Cricket World Cup ketia pun prothom bar hoisil mane first Cricket World Cup kun কিমান সনত হৈছিলে ফার্স্ট ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ হৈছিলে 1975 ত হৈছিলে মনত ৰাখিব আৰু এইখন কত হৈছিলে ইংল্যান্ডত হৈছিলে ওকে আৰু এই ফার্স্ট ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ খনত কোনে হাৰিছিল জিকিছিলে আহি যায় তেতিয়া হলে হ'ব ওয়েস্ট ইন্ডিজ মনত ৰাখিব হল Next question is who got Sir Garfield Sobers Trophy for 2019 ICC Men's Cricketer of the Year. So 2019 or but 2019 sonor men's or ICC cricket khelor Cricket of the Year or Garfield Sir Garfield Sobers Trophy to kak dia hoisile hetu dise 2019 ot jikhon hoisile ICC Men's Cricket. So আমি সকলোৱে জানো যে যিকোনো খেল মেন্সৰ কাৰণে বেলেগ উইমেন্সৰ কাৰণে বেলেগ হয় সো এটো কথা সকলোৱে মনত ৰাখিব এই প্ৰশ্ন সুধিছে মেন্স ক্ৰিকেট যিখন হৈছিলে সো মেন্স ক্ৰিকেটাৰ অফ দা ওয়াৰ্ল্ড মানে ক্ৰিকেট অফ দা ইয়াৰ কাক দিয়া হৈছিলে যেটো সাৰ গাৰ্ফিল্ড সোবাৰ্স ট্ৰফি 2019 ত সো কাৰেক্ট আনসাৰ টু হ'ব অপচন সি বেঞ্জামিন এন্ড্ৰিউ ষ্টকছ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল হু সিলেক্টেড ফৰ 2019 ICC Men's ODI Player of the Year. So 2019 sonor ICC Men's ODI cricketer kak Player of the Year hisabe select kora hoisile. So 2019 ot ICC Men's ODI Player or ODI match konor Player of the Year hisabe kak select kora hoisile. Correct answer to hobo option B Rohit Sharma ki kora hoisile ODI cricketer player of the year hisabe select kora hoisile kun kiman sonot hetu hobo 2019 ot okay our next question is hockey was introduced in the Asian Games in hockey khel tuk Asian Games ot kiman sonot introduce kora hoisile so correct answer to kuntu hobo correct answer to hobo option C is the right answer 1958 ot Tokyo কি কৰা হৈছিলে হকি টুক এছিয়ান গেমছত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিলে আৰু 1958 টকিঅত কি কৰিছিলে এছিয়ান গেমছত মেন্স হকি যেটো আছে মেন্স হকি স্পৰ্টছৰ কাৰণে হে এটো কি কৰিছিলে এছিয়ান গেমছত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে কিমান চনত 1958 ত আৰু এটা যদি হুদি দিয়ে যে উইমেন্সৰ কাৰণে
কেতিয়া মানে হকিটো এছিয়ান গেমছত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে তেতিয়া হলে হ'ব উইমেন্সৰ কাৰণে এটো আছিল মেন্স হয় আৰু এটো হ'ব উইমেন্স হকি ওকে উইমেন্স হকি হেতু হ'ব 1982 মনত ৰাখিব So our next question is which of the following state has won third session of the Khelo Indian Youth Games Champions Trophy which was held in Guwahati 2020 So প্ৰশ্ন সুধিছে যে 2020 যেটো Khelo Indian third session যেটো গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈ গল তাতে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ টপ বা প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল বা ইণ্ডিয়ান ইউথ গেমছ চেম্পিয়নছ ট্ৰফিটো জিকিছিলে So correct answer to option B Maharashtra first মানে কি প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিলে আৰু Khelo Indian Youth Games Champions Trophy টো জিকিছিলে আৰু এটো কত হৈছিলে গুৱাহাটীত হৈছিলে 2020 আৰু মহাৰাষ্ট্ৰয়ে 256 মেডেলস লৈ পেলাই এটো ফাৰ্স্ট স্থান বা ট্ৰফিটো চেম্পিয়নছ ট্ৰফিটো জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে মহাৰাষ্ট্ৰই মনত ৰাখিব আৰু 256 মেডেলছৰ ভিতৰত 78 আছিল গোল্ড মেডেল ওকে মনত ৰাখিব 78 গোল্ড মেডেল পাইছিলে আৰু টোটাল পাইছিলে 256 মেডেলছ আৰু কোনে জিকিছিলে মহাৰাষ্ট্ৰই জিকিছিলে এই ইণ্ডিয়ান ইউথ গেমছ চেম্পিয়নছ ট্ৰফিটো আৰু যেটো খেলো ইণ্ডিয়ান ইউথ গেমছ আছে যেটো গুৱাহাটীত হৈ গৈছে হেতুৰ ওপৰত মই বহুত কোৱেশ্চন অলৰেডি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স যেটো আছে তাৰ ওপৰত মই বহুত কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো আপোনালোকে চাব পাৰে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ভিডিওটো ওকে Next question is in which year the Arjuna Awards were instituted So correct answer is 1961 Correct answer is B 1961 পৰা Arjuna Award bur কি কৰা হৈছিল দিয়া হৈছিল Next question is the Arjuna Award winner Srijesh Ravindran is related to So Arjuna Award jika Srijesh Ravindran কোনটো স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত হয় তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ হকিৰ লগত জড়িত হৈ আছে কোন Srijesh Ravindran মনত ৰাখিব নামটো Srijesh Ravindran কোনটো স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত হকিৰ লগত আৰু তেও কি জিকিছে Arjuna Award জিকিছে Arjuna Award তেও জিকিছিলে 2015ত মনত ৰাখিব Srijesh Ravindran Arjuna Award জিকিছে 2015ত আৰু এই তেও Srijesh Ravindran আকৌ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডো জিকিছিলে মই ইয়াতে এডিশনাল লিখি দিছো পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডো জিকিছিলে in 2017ত কোনে Srijesh Ravindran ওকে মনত ৰাখিব আৰু তে Arjuna Awardও পাইছিলে 2015ত আৰু তে কিহৰ লগত জড়িত হকি খেলৰ লগত বা হকি স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত Our next question is who was the first athlete to be awarded Padma Shri So it is very important question হয় প্ৰায় এক্সামত আহে সো প্ৰশ্ন দিছে যে প্ৰথম Padma Shri award লাভ কৰা এথলেট জন কোন হয় ফাৰ্স্ট এথলেট হয় সো কাৰেক্ট আনসাৰটো সগে সকলোৱে জানিবই কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি Milkha Singh was the first athlete to be awarded Padma Shri So Milkha Singh কি কেতিয়া পাইছিলে 1959ত Milkha Singh was honored with Padma Shri award so মনত ৰাখিব 1959ত ফাৰ্স্ট athlete জনে Milkha Singh Padma Shri award to পাইছিলে okay Our next question is who won 200 meter gold in Poznan Athletics Grand Prix in Poland on July 2 2019 so প্ৰশ্ন দিছে 2 জুলাই বা 2 জুলাই 2019ত পোল্যান্ডত কি হৈছিল পোল্যান্ডত যেটো Poznan Athletic Grand Prixত 200 মিটাৰত কোনে গোল্ড মেডেল জিকিছিলে 200 মিটাৰত কোনে গোল্ড মেডেল জিকিছিলে কোনটোত Poznan Athletic Grand Prixত কত হৈছিল পোল্যান্ডত কেতিয়া 2 জুলাই 2019 সো কোনে জিকিছিলে 200 মিটাৰত গোল্ড মেডেল জিকিছিলে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি হিমা দাসে হয় আমি সকলোৱে জানো তেওঁ এজন বহুত ভাল এথলেট হয় বহুত দৌৰিব পাৰে হয় সো হিমা দাসৰ ওপৰ প্ৰায় এক্সামত থাকে হয় না সো
আমি হিমা দাসৰ ওপৰতো কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন জানিব লাগিব সো ইয়াৰ লগত সেইকাৰণে মই এডিশনালি দিছো যে এই হিমা দাসে আকৌ এই পোলেণ্ডতে কি হৈছিল পোলেণ্ডতে এটা আৰু ইভেন্ট হৈছিল মিট হৈছিল যেটো নাম হল কি কুটনো এথলেটিক্স ওকে কুটনো এথলেটিক্স মিট হৈছে on 7 July 2019 এটো কেতিয়া হৈছিল 2 জুলাই আৰু এটো হৈছে 7 জুলাই 2019 ত কোনটো মিট কুটনো এথলেটিক্স মিট হয় আৰু এইটো মিট কত হৈছিল পোলেণ্ডতে হৈছিল আৰু এইটো মিটত কি হৈছিল 200 মিটাৰ ৰেসত তেও medal পাইছিলে আকৌ gold medal পাইছিলে কোনে হিমা দাসে পাইছিলে মনত ৰাখিব our next question is who won 5th gold of the month July 2019 in her 400 race in Nové Mesto Czech Republic so প্ৰশ্নত সুধিছে যে Czech Republic বা গণৰাজ্যত যেটো Nové Mesto 400 মিটাৰ ৰেস বা দৌৰত কোনে 5th gold medal জিকিছিল So, correct answer to hobo option B, Hima Das. So, ইয়াতেও 400 মিটাৰ দৌৰতো কত হৈছিলে চেক ৰিপাব্লিকত যেটো নৱে মেষ্টত 400 মিটাৰ দৌৰত হিমা দাসে আকৌ গোল্ড মেডেল পাইছিলে কিমান নম্বৰ গোল্ড মেডেল পাইছিলে 5 নম্বৰ গোল্ড মেডেল হয় সো হিমা দাসে গোল্ড মেডেল টোটাল 5টা পাইছিলে জুলাই মাহত যেটো 2019 ত আছে বহুত ভাল পারফরম্যান্স আছিলে তাৰ কাৰণে বহুত ভাল জনা হৈছে দেন আৰু এটা এডিশনালি মই দিব খুজিছো পাঁচটা কেনেকৈ হল আমি আগতে দুটা মেডেলৰ কথাই গম পালো হয় গোল্ড মেডেল দুটা পাইছিলো এটা হল পজনান গ্ৰ্যান্ড এথলেটিক গ্ৰ্যান্ড পিক্স যেটো পোলেণ্ডত হৈছিল 2 জুলাইত আৰু এটা কি কৈছিলো যেটো কুটনো এথলেটিক্স মিট যেটো 7 জুলাইত হৈছিল 2019 ত পোলেণ্ডতে হেতুটো 200 মিটাৰ ৰেসতে পাইছিলে দুটা দেন এটো হ'ব কি এটো 5th টাইমছৰ কাৰণে পাইছিলে লাষ্ট টু পাইছিলে 5th গোল্ড মেডেলস ওকে এটো পাইছিলে সো থাৰ্ড এণ্ড ফোৰ্থ কোনটো হ'ব থাৰ্ড এণ্ড ফোৰ্থ হ'ব মই ইয়াতে লিখি দিছো এই চেক ৰিপাব্লিকতে কি হৈছে এই জগাটোতে আকৌ এটা ইভেন্ট হৈছিল যেটো কালডানো এথলেটিক্স মিট এটুটো কি হৈছে 200 মিটাৰ ৰেসতে কি হৈছে দৌৰটো গোল্ড মেডেল পাইছিলে ওকে কোনে পাইছিলে হিমা দাসে পাইছিলে হয় এটো পাইছিলে হিমা দাসে ওকে আৰু এটা ইভেন্ট আছে যেটো হল চেক ৰিপাব্লিকতে হৈছে হেতু হৈছে টাৱাৰ এথলেটিক্স মিট ওকে টাৱাৰ এথলেটিক্স মিট যেটো কিমানত হৈছিল 17 জুলাই 2019 ত হৈছিল এইটোটো 200 মিটাৰ ৰেসত জিকিছিলে গোল্ড মেডেল ওকে গোল্ড মেডেল জিকিছিলে সক্ষম হৈছিল সো আমি ইয়াতে পাঁচটা পালো আগতে দুটা পালো এইটো হ'ব থাৰ্ড গোল্ড মেডেল যেটো কালডানো এথলেটিক্স মিটত 200 মিটাৰ ৰত কি পাইছে হিমা দাসে গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছিলে এটো 3 হ'ব হয় তাৰ পিছত 4 টো হ'ব যেটো টাৱাৰ এথলেটিক্স মিটত 17 জুলাইত 2019 ত 200 মিটাৰ ৰেসতো গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে হিমা দাসে এটো হ'ব 4th গোল্ড মেডেল দেন এটো হ'ব 5 গোল্ড মেডেল 5th নম্বৰ গোল্ড মেডেল হ'ব যেটো 400 মিটাৰ দৌৰত চেক ৰিপাব্লিকত নৱে মেষ্টত 400 মিটাৰ ৰেসত হিমা দাসে 5th টাইমছৰ কাৰণে গোল্ড মেডেল পাইছিলে সো টোটাল হিমা দাসে 5টা গোল্ড মেডেল পাইছিলে এটা মাহতে ওকে our next question is Hima Das was conferred with dash by the President of India as 25th September 2018 so 25 September 2018 ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা তলৰ কোনটো এৱাৰ্ড হিমা দাসক প্ৰদান কৰা হৈছিল ওকে সো কনফাৰ্ট কৰা হৈছিল কালৈ হিমা দাসলৈ কোনটো এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল 25 সেপ্টেম্বৰ 2018 ৰ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ দ্বাৰা বা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা হেতু কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অৰ্জুনা এৱাৰ্ড
অৰ্জুনা এৱাৰ্ডটো হিমা দাসক কি কৰা হৈছিলে অনাৰ্ড কৰা হৈছিলে কাৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা কেতিয়া 25 September 2018 ওকে মনত ৰাখিব এটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ হু ইজ এপইন্টেড এজ দ্য Assam's brand ambassador for sports by the government of Assam so everyone knows the answer I think so প্ৰশ্নত কি দিছে যে অসম চৰকাৰে খেল বা স্পৰ্টছৰ বাবে কাক অসমৰ ব্ৰ্যান্ড এম্বাসেডৰ হিচাপে এপইন্ট কৰিছে কাৰেক্ট আনসাৰটো সকলোৱে জানিবই হেতু হ'ব অপচন সি যেটো হিমা দাস হয় নে হিমা দাসক কি কৰিছিলে গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম অসম চৰকাৰে অসমৰ স্পৰ্টছ বা খেলৰ কাৰণে আসাম ব্ৰ্যান্ড এম্বাসেডৰ হিচাপে নিযুক্তি কৰিছিলে এপইন্ট কৰিছিলে ওকে Our 14 number question is Avinav Bindra is related to which game? So Avinav Bindra jon kuntu gamer hoite related by associate ba jorito hoy ase hetu dise correct answer to hobo option D Avinav Bindra kihor logot related kuntu gamer logot shooting shoot korar logot shooting game to logot Avinav Bindra jorito hoy ase and he is the world and Olympic champion in the 10 meter air rifle okay air rifle event মন ৰাখিব এটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় অভিনৱ বিন্দ্ৰাই কি হৈছিলে শুটিং গেমটোৰ লগত জড়িত হয় আৰু তেও আছিল অলিম্পিক চেম্পিয়ন আছিল যেটো 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ইভেন্টত ওকে মন ৰাখিব 15 number question to hold football world cup has been won by which country for the maximum number of times so kunkhon country ba dekhe atakoi beshi ba maximum number of times football world cup to jikise hetu udise pray exam ot ahe etu very very important question hoy so correct answer to hobo brazil so ki hol brazil country khone ba dekh khone atakoi beshi ba maximum number of times football world cup jikise kune brazil Our 16th number question is who got FIFA Best Player 2019 award? So FIFA Best Player 2019 award to kune paisile hetu disse. So correct answer to hokole jane sage hetu hob option B Al Messi. Messi ki hoisile FIFA Best Player 2019 award to paisile. So Messi bagged FIFA Best Player 2019 awards for the 6th time. Okay etu 6th time or karone 2019 award to FIFA Best Player 2019 award to 6th time or karone Messi grohon korisile ba paisile joyi hoisile okay so teo total 6 time ki hoise award paise FIFA Best Player award hisabe paisile moi yate year keta likhi disu teo 2019 ot paisile hoy 2019 tarpor 2010 2011 2012 then 2015 okay and then 2019 and then 2019 so 1 2 3 4 5 6 so sobar Messi FIFA Best Player award hisabe paisile okay মন ৰাখিব ইয়াৰ কেটা খুদি দিব পাৰে কেতিয়াবা এক্সামত Our next question is who has won the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2019 So Rajiv Gandhi Khel Ratna Award Arjuna Award FIFA Award হেনকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সামৰ বাবে সো আপোনালোকে ভালকে চাব সো এই প্ৰশ্নত কি দিছে যে তলত দিয়া কোনজন ব্যক্তিয়ে Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2019 to 2019 ত পাইছিলে বা গ্ৰহণ কৰিছিলে পাইছে জিকিছিলে সো কাৰেক্ট আনসাৰ টু কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ টু হ'ব অপচন সি বজৰং পুনিয়া কি হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড টু 2019 ত পাইছিলে জিকিছিলে ওকে আৰু বজৰং পুনিয়া কি কোনটো খেলৰ লগত জড়িত হেতু হৈছে ৰেসলিং স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত ৰেসলিং হয় wrestling-or লগত জড়িত কোন হয় বজৰং পুনিয়া সো আপোনাক যদি কেতিয়াবা কোৱেশ্চন হুদি দিয়ে যে বজৰং পুনিয়া কোনটো গেমছ বা স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত তেনে হলে আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে wrestling-or লগত তেও জড়িত আৰু তেও কি হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড 2019 ত পাইছে আৰু এটা কথা মই ইয়াতে এডিশনালি কৈ থৈছো যেহেতুকে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ডৰ কথা আহিছে এই মীৰাবাই চানু যেটো আছে মীৰাবাই চানু এণ্ড বিৰাট কোহলি
বিৰাট কোহলি আৰু মীৰাবাই চানুৱে 2018ত কি হৈছিলে ভাৰত ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ডটো পাইছিলে ওকে Our next question is which is the largest cricket stadium of the world? So very important question hoy etu. So posnot ki dise je world or atatকৈ largest ba biggest cricket stadium kunkhon hoy. So correct answer to hobo option B. Motera Stadium. Motera Stadium is the largest or biggest cricket stadium of the world. Okay. So according to 2020 Motera Stadium is the largest and largest or biggest cricket stadium in the world, which is sitting capacity kiman? Sitting capacity hoise 1,10,000. Okay, 1,10,000 ki hoba sitting capacity ase. Viewers karone sitting capacity hoise 1,10,000. According to 2020 mote Motera Stadium to hoise atatkoi largest cricket stadium hoy aru Motera Stadium or official naam to hoy moi eta naam to likhi disu Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, Sardar Vallabhbhai Patel Stadium. Okay, etu ketiaba hudi dibo pare apunalokor exam ot je Sardar Motera Stadium or official name to ki hoy. So hetu hoba Sardar Vallabhbhai Patel Stadium. Okay, so ei Sardar Vallabhbhai Patel Stadium ba Motera Stadium to kot obostito hetu hoise Ahmedabad. Okay, Ahmedabad kot hobo etu Gujarat. Ahmedabad Gujarat অৱস্থিত হয় এখন স্টেডিয়াম আৰু যদি কেতিয়াবা এক্সামত সুধি দিয়ে যে which is the second largest stadium in the world then এটো আমাৰ কারেক্ট आंसर to হ'ব অপশন ডি এটো তেতিয়া হলে হ'ব এটো आंसर যে মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হৈছে second largest stadium in the world which is located in Australia হয় অস্ট্রেলিয়াত এটো আছে মেলবোর্ন cricket stadium to etu second largest stadium hoy aru first of the Motera Stadium which is officially known as Sardar Vallabhbhai Patel Stadium and seat capacity is 1,10,000. Okay, 90 number question is which is the highest sporting award in India? So options are given. So Dhyan Chand Award, Arjuna Award, Dronacharya Award and Rajiv Gandhi Khel Ratna Awards. So which one is the highest sporting award in India? So correct answer is option D is the correct answer. Rajiv Gandhi Khel Ratna Award to hoise atatkoi ki hoy highest sporting award hoy mane khelot dia atatkoi beshi award hoise sporting award hoise Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. Aru moi agor video already discuss korisilu je Rajiv Gandhi Khel Award to ki hoy কোনে পুন প্ৰথম কেতিয়া দিয়া স্টার্ট কৰিছিলে এটো 1991 টু 1992 ৰ ভিতৰত এটো দিব প্ৰথম দিয়া হৈছিলে এৱাৰ্ডটো আৰু এই এৱাৰ্ডটো প্ৰথম কোনে জিকিছিলে প্ৰথম হেতু হ'ব কোনে বিশ্বনাথন আকৌ এবাৰ লিখি দিছো হলেও বিশ্বনাথন আনন্দ ওকে Vishwanathan Anande in 1992 Rajiv Gandhi Khel Ratna Award to first tewe asil jitu Bharat Ratna ki Rajiv Gandhi Khel Ratna Award to paisile aru teo kihor logot joito asile kuntu sports or logot koisilu je chess khel tur logot joito asile. Okay, our 20 number question is Dronacharya Award is given to. So তলত দিয়া অপশন পুৰৰ ভিতৰত দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড টু কাক দিয়া হয় হেতু দিছে সো অপশনত কি আছে সো অপশনত আছে স্পোর্টসম্যান কোচেস আম্পায়ার্স তাৰপিছত স্পোর্টস এডিটৰ্স সো কারেক্ট आंसर টু কোনটো হ'ব হেতু হ'ব অপশন বি ইজ দা কারেক্ট आंसर কোচেস স্পোর্টস কোচ বিলাকক যিবিলা কোচ শিকাই যে স্পোর্টস কোচেস সকলক এই এৱাৰ্ড টু কোনটো এৱাৰ্ড দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড টু দিয়া হয় সো এটো মনত ৰাখিব যি সকলে স্পোর্টছত লগত ৰিলেটেড যিবিলা কোচ আছে ন শিকাই যে তেওঁলোকক এই দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড টু দিয়া হয় আৰু এই দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড টু
দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ডটো ফাৰ্ষ্ট কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে দিয়া 1985 পৰা দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ডটো দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সো ফ্ৰেন্ডস আজি আমি স্পোর্টস ৰিলেটেড এৱাৰ্ডছ এণ্ড ট্ৰফিৰ ওপৰত 20টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো আৰু প্ৰায় এক্সামত আহি থকা দেখা যায় সো আই হোপ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব আৰু এটা কথা যেটো আমি ৰিজনিং যিবোৰ আছে ৰিজনিং ম্যাথছ আছে হেতু আমি এক্সামৰ আগত বহুত মানে অকল ৰিজনিংয়ে কৰিম তেতিয়া আমি সো ৰিজনিংটো আমি কেদিনমান পিছত আৰম্ভ কৰিম ষ্টাৰ্ট কৰিম সো আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ থাকিব আৰু আজিলৈ ইমানেই তেনে হলে সো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা কোৱেৰি থাকে তেনে হলে মোক কমেন্টত জনাব সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং হ্যাভ এ নাইস ডে